Hello everyone. We had started inhalants. So inhalants means these are the drugs or chemicals which is in the vapor form are inhaled in the body. They are directly taken by the nasal or oral route. And you all know Vicks inhaler is there. Then some asthma patient जे काही असतात ते काय करत असतात, मेडिसिन्स घेत असतात, थ्रू मीन्स इनहेल करत असतात ते. इथे आपण काय काय शिकतो तर वेगवेगळे गॅसेस शिकतोय. ओके, दिस इज अवर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो दिस O2 ऑक्सिजन, CO2 वी हॅड ऑलरेडी सीन. Then today's lecture we will see next gases, that is N2O nitrous oxide, it is called as laughing gas, and O2 oxygen. Then N2 nitrogen is also there, then helium is also there. But see, this nitrogen is an irritating gas, these are the hazardous gases. So for inhalation means as a inhalants, these means nitrogen, N2 and helium, these are not used. Preferably CO2, N2O and oxygen they are used, and these gases are producing the local and systematic effect. Then in previous classes we had seen the role of the oxygen. What is first we had seen what is meant by the inhalants. Then role of the oxygen we had seen, that is for the metabolism, then for energy, for synthesizing the ATP. Then O2 means it combines with the hemoglobin and forms this oxyhemoglobin. Then this oxyhemoglobin it dissociate and it release the oxygen. Then these are very important term, and MCQ विचारला होता ह्याच्यावरती. deficiency of the oxygen in tissue is called hypoxia. Then absence of oxygen is called anoxia, and when there is a means more oxygen is needed, the patient can't breathe, that term is called as the asphyxia. So many of you had written the correct answer of this question. Then next we had seen the role of the carbon dioxide. CO2 चा रोल काय होता तो आपण बघितला होता. that CO2 means carbon dioxide, it is inhaled. Okay, means this dry CO2 is also there, dry ice which is more stable. Then we had seen आपण CO2 कंपाऊंड जे आहे हे कंपाऊंड प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलं होतं, त्याची मेथड ऑफ प्रिपरेशन काय आहे, देन त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत, then its uses काय आहे. that uses are also very important because it acts as a respiratory stimulant. Then solid CO2, dry ice is more stable, it is having the poor thermal conductivity. then liquid CO2 is insoluble in the water. then म्हणजे सगळी जी कार्बोनेट आहेत आपण घेत असतो, इनो आहे, इट्स कार्बोनेट, त्याच्यामध्ये काय असतं, सोडियम बायकार्बोनेट असतं. हे जे आपण कशाने घेत असतो तर ओरली घेत असतो, थ्रू म्युकस मेम्ब्रेन. देन CO2 इज ओरली काय होतं, कार्बोनेट Na2CO3. देन CO2 ओरली घेतल्यानंतर काय होतं, ते कार्बोनेटमध्ये मग पुढे जाऊन ते ब्लड फ्लोमध्ये जातं, किडनीमध्ये जाऊन पुढे फिल्टर होतं, आणि फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर थ्रू युरिन ते पास होत असतो. आणि युरिन व्हॉल्यूम जो इन्क्रीज होतो त्याला काय बोलतात, डाययुरेसिस असं म्हणतात. देन आपली बॉडी जी काही आहे ॲसिडिक बेसिक जो बॅलन्स आहे ते मेंटेन करण्याचं काम हा CO2 करत असतो. देन CO2 इज अ पोटंट एजंट अँड इट इज यूज फॉर इन्क्रीजिंग द सेरेब्रल ब्लड फ्लो. इट इज ऑल्सो स्टिम्युलेट द रेस्पिरेशन इन न्यूबॉर्न इन्फंट्स. देन इट इज ऑल्सो यूज इन कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग्समध्ये, मॉर्फिन पॉयझनिंगमध्ये CO2 हा यूज केला जातो, डिप्रेशन पॉयझनिंग असेल. देन ड्राय आईस मीन्स सॉलिड CO2, दॅट ड्राय आईस इट इज यूज इन द ॲक्ने, एक्झिमा. देन नेक्स्ट in today's lecture we will start next compound, new compound, nitrous oxide. nitrous oxide N2O हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. मॉलिक्युलर वेट इज 44.01. then its synonyms are laughing gas, nitrogen monoxide. write down in your notebook synonyms of nitrous oxide, laughing gas, नायट्रोजन मोनॉक्साईड, डायनायट्रोजन ऑक्साईड, हे काय आहे त्याचे सिनॉनिम्स आहेत.
सी ह्याच्या सिनॉनिम्सवरती आता पण MCQमध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो हे नायट्रस ऑक्साईड आहे, ह्याच्या पण सिनॉनिमवरती MCQमध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याची सिनॉनिम काय आहेत? नायट्रस ऑक्साईडची लाफिंग गॅस आहे, नायट्रोजन मोनॉक्साईड आहे आणि डायनायट्रोजन ऑक्साईड आहे. देन सी इट इज ओनली इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज यूज ॲज अन ॲनॅस्थेटिक. ॲनॅस्थेशिया कशाला म्हणतात? भूल देणं, भूल देतात ते, त्याला ॲनॅस्थेशिया असं म्हटलं जातं. सो दीज ओनली मीन्स हे फक्त इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे काही आहेत सगळी. सो त्या इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये नायट्रस ऑक्साईड हे असं एकमेव कंपाऊंड आहे की जे ॲनॅस्थेशियासाठी यूज केलं जातं. देन सी दीज मेटल सिलेंडर मीन्स हे काय आहेत? सगळे गॅसेस आहेत. सो दिस गॅस इज स्टोअर्ड इन द मेटल cylinder. Then that temperature of that cylinder temperature should not greater than 37 degree centigrade. Then see it is also called as laughing gas. synonym मध्ये आपण बघितलं ह्याचं synonym laughing gas का होतं? Because it produces exhilarating means तो जो गॅस आहे हा इनहेल केला तर ऑटोमॅटिकली यू विल फील व्हेरी हॅप्पी. means that effect is shown when it is inhaled. Automatically you will feel happy. आणि laughing gas means you will laugh more. that जेव्हा हा तुम्ही गॅस आहे N2O गॅस आहे, हा जेव्हा N2O गॅस तुम्ही घ्याल तेव्हा ऑटोमॅटिकली यू विल स्टार्ट टू लाफ. ऑटोमॅटिकली तुम्ही हसायला सुरुवात करता. सो इट इज कॉल्ड एज अ लाफिंग गॅस अँड इट्स मेकिंग वन मीन्स एनी पर्सन इट इज मेकिंग व्हेरी हॅपी टू दॅट पर्सन. देन नेक्स्ट सी इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन काय आहे ते आपण बघूया. सो इट इज प्रिपेअर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नायट्रेट. अमोनियम नायट्रेट म्हणजे NH4NO3. इट इज फॉर्म्युला ऑफ अमोनियम नायट्रेट. अमोनियम नायट्रेट हे काय आहे? NH4NO3. सो ह्याचं काय केलं जातं? जेव्हा थर्मल डिकम्पोजिशन जेव्हा केलं जातं दॅट टाईम नायट्रस ऑक्साईड गॅस. आता इथे रिॲक्शनमध्ये तुम्ही बघू शकता ट्वाईस H2O मीन्स 2 मॉलिक्युल्स आहेत वॉटरचे. ट्वाईस H2O इथे फॉर्म झालेले 2 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर ओके इथे फॉर्म झालेले आहेत. अँड प्लस N2O. N2O मीन्स वॉट? नायट्रस ऑक्साईड. नायट्रस ऑक्साईड हा गॅस आहे, हा काय होत असतो? इथे लिबरेट होत असतो. सो इट इज हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड? इट इज प्रिपेअर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नायट्रेट. अमोनियम नायट्रेट मीन्स NH4NO3. दिस इज अमोनियम नायट्रेट. So by the thermal decomposition of this ammonium nitrate that is NH4NO3 then it will form water molecules. 2 molecules आहेत वॉटरचे ते फॉर्म होतात ट्वाईस H2O प्लस N2O. N2O मीन्स नायट्रस ऑक्साईड. सो N2O गॅस इथे काय होत असतो तर लिबरेट होत असतो. ही फर्स्ट मेथड झाली. देन अनदर मेथड काय आहे ह्याची? नेक्स्ट मेथड अशी पण आहे की जेव्हा सोडियम नायट्रेट जे काही आहे मीन्स NaNO3 आणि अमोनियम सल्फेट आहे मीन्स NH4 ट्वाईस SO4 हे जेव्हा हीट केलं जातं दोघं एक मीन्स मिक्सचर ह्याचं सोडियम नायट्रेटचं मिक्सचर आणि अमोनियम सल्फेटचं मिक्सचर जेव्हा काय केलं जातं हीट केलं जातं त्यावेळेला सुद्धा दिज सोडियम सल्फेट Na2SO4 वॉटर आणि नायट्रस ऑक्साईड हा जो गॅस आहे हा गॅस इथे या रिॲक्शनमध्ये फॉर्म होत असतो. सो ही काय झाली? त्याची मेथड ऑफ प्रिपरेशन झाली. काय आहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन? थर्मल डिकम्पोजिशन कोणाचं केलं जातं? अमोनियम नायट्रेटचं. अमोनियम नायट्रेट म्हणजे काय तर NH4NO3 हा कसला फॉर्म्युला आहे? अमोनियम नायट्रेटचा. So by thermal decomposition of this ammonium nitrate that is NH4NO3 there will be a formation of twice H2O plus N2O. nitrous oxide gas आहे हा इथे फॉर्म होतो. देन नेक्स्ट ची प्रॉपर्टीज काय आहेत नायट्रस ऑक्साईडच्या ते आपण बघूया. हा काय आहे? गॅस आहे. सो ऑफकोर्स इट्स अ कलरलेस गॅस. गॅसेस तुम्ही ऑक्सिजन घेत असता, एअरमध्ये ऑक्सिजन असतो तर तुम्ही सांगू शकता का ऑक्सिजनचा हा स्पेसिफिक कलर आहे किंवा CO2 कार्बन डायऑक्साईड गॅस आहे ह्याचा हा स्पेसिफिक कलर आहे? नो, ऑफकोर्स नॉट. सो दिस इज गॅस आहे. सो इट्स अ कलरलेस
gas. Then it is like a slight sweetish odor, means practically odorless but it slight means एकदम थोड्या प्रमाणात स्वीटिश odor असतो ह्याचा. and taste, ओके, स्वीट लाईक टेस्ट मीन्स स्लाइटली स्वीट ओडर आणि टेस्ट असते त्याची, मीन्स इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इट इज हॅविंग अ स्लाइटली स्वीट ओडर अँड टेस्ट. देन सी दिस इज 1 liter ऑफ N2O, मीन्स 1 liter हा जो गॅस आहे नायट्रस ऑक्साईड ॲट 0 degree सेंटीग्रेड आणि प्रेशर असेल 760 mmHg, तर इट्स वे अबाउट 1.97 ग्रॅम त्याचं काय असतं, वे असतं. देन हा जो गॅस आहे इट लिक्विफाईज अंडर 50 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर. तो काय होतो, लिक्विफाय होतो अंडर वॉट, 50 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर ॲट 15 degree सेंटीग्रेड. मीन्स आता हा जो गॅस आहे N2O गॅस आहे, जेव्हा आता काय केलं जातं त्याचं डिकम्पोजिशन केलं जातं तेव्हा काय होतं, N2O नायट्रोजन ह्याच्यामधून सेपरेट होतं आणि ऑक्सिजन आहे हा गॅस ह्याच्यामधून सेपरेट होत असतो. देन इट इज फ्रीली सोल्युबल इन द अल्कोहोल अँड इथर आणि अल्कोहोलमध्ये हा काय आहे, फ्रीली सोल्युबल आहे अँड इट इज डिझॉल्व्ड इन द वॉटरमध्ये हा काय होत असतो, तर लगेच डिझॉल्व्ह होत असतो. सो सी केअरफुली 1 liter ऑफ N2O, 1 liter N2O ॲट 0 degree सेंटीग्रेडला अँड दॅट प्रेशर ऑफ 760 mmHg, 0 degree सेंटीग्रेड आणि प्रेशर किती, 760 mmHg. इट वेज अबाउट 1.97 ग्रॅम, त्याचं वे किती असतं, 1.97 ग्रॅम हे वे असतं त्याचं. देन नेक्स्ट सी इट्स युजेस, इट्स नायट्रस ऑक्साईडचे युजेस काय काय आहेत. सी जनरली मीन्स इट इज द ओल्डेस्ट अँड सेफेस्ट जनरल ॲनॅस्थेटिक म्हणून हे ओळखलं जातं. हा जो नायट्रस ऑक्साईड आहे का जनरल ॲनॅस्थेटिक म्हणून ओळखला जातो. देन सी इट प्रोड्युसेस ॲनॅस्थेटिक इफेक्ट विथ ॲनॅल्जेसिया. आता ॲनॅल्जेसिया म्हणजे काय, तर पेनिंग रिड्यूस करण्याचं काम. ॲनॅल्जेसिक्स जे असतात त्यांचा रोल काय असतो, तर पेन रिड्यूस करणं हा त्याचा रोल असतो. देन ॲनॅस्थेटिक इफेक्ट, जनरल ॲनॅस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी नायट्रस ऑक्साईड गॅस आहे हा वापरला जातो. देन ह्याचा जो इफेक्ट आहे हा विदिन 35 सेकंड्सच्या आत ह्याचा इफेक्ट आहे तो जाणवायला लागतो आणि कंप्लीट इफेक्ट आहे. सो विदिन 1 minute त्याचा कंप्लीट इफेक्ट आहे हा येतो त्या पेशंटला. देन इट इज सेफेस्ट इन यूज, मीन्स मोस्ट सेफेस्ट हा आहे अँड इट इज नॉन इरिटंट ऑल्सो अँड स्ट्रॉंग ॲनॅल्जेसिक प्रॉपर्टी आहे, मीन्स पेन रिड्युसिंगची जी प्रॉपर्टी आहे, पेन रिड्यूस करण्याची प्रॉपर्टी. देन इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग आहे. मीन्स वेन गिवन अलोन इट प्रोड्युसेस द ॲनॅस्थेशिया lasting only for about 35-45 seconds and complete anesthesia within 1 to 2 minutes is occur. Complete anesthesia within 1 minute मध्ये complete anesthesia ह्याचा होतो. Then this gas it is used by inhalation for operation of short duration like डेंटिसरीमध्ये मीन्स डेंटल एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये अँड ॲप्सेसेस. आता म्हणजे काय होतं, कलेक्शन पर्ल्स होतो ह्याच्यामध्ये, कलेक्शन ऑफ पर्स दॅट विल डेव्हलप विदिन दॅट टिश्यूज ऑफ द बॉडी. मीन्स डेंटल सर्जरी डेंटिस्ट जे काही आहेत हे डेंटिस्ट मोस्टली वापरतात. डेंटिस्ट आणि ऑब्स्ट्रॅक्टिव्ह प्रॅक्टिससाठी मीन्स डिलेव्हरी केसेसमध्ये नायट्रस ऑक्साईड जनरली यूज केला जातो फॉर प्रोड्युसिंग बोथ दिस ॲनॅल्जेसिया आणि लाईट ॲनॅस्थेशिया इफेक्टसाठी. मीन्स ह्याच्यामध्ये ऑब्स्ट्रॅक्टिक्स प्रॅक्टिसमध्ये मीन्स डिलेव्हरी केसेस ज्या काही असतात चाइल्ड बर्थच्या ह्याच्यामध्ये, सो इन दॅट केसेस नायट्रस ऑक्साईड विथ 50% ऑक्सिजन इज युजली प्रेफर्ड अँड इट इज यूज फॉर द ॲनॅल्जेसिया इन ऑब्स्ट्रॅक्टिव्स. अँड मीन्स आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय होतं, ऑब्स्ट्रॅक्टिव्स चाइल्ड बर्थ जेव्हा काय असतं, ॲबडॉमिनल मसल्स जी काही आहे त्याच्यावरती प्रेशर येईल. ॲबडॉमिनची जी मसल आहेत त्याच्यावरती जेव्हा प्रेशर येईल तेव्हा ते चाइल्ड बर्थची जी प्रोसेस आहे ओके ते इझिली व्हायला लागतं बर्थ. ओके बेबीचा जेव्हा बर्थ होत असतो तेव्हा, जेव्हा आता जनरली आता तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा वेन वी लॅफ मोर
तेव्हा आपण जनरली म्हणतो की हसून हसून माझ्या पोटामध्ये दुखायला लागलेलं आहे. तेव्हा ते काय होतात, खूप तुम्ही जेव्हा जास्त हसता, आता हा काय आहे, N2Oचं नाव काय आहे, लाफिंग गॅस आहे. N2O नायट्रस ऑक्साईड हा काय आहे, लाफिंग गॅस आहे. सो वेन यू लाफ मोर, जेव्हा तुम्ही जास्त हसत असता तेव्हा ती ॲब्डॉमिनसची जी मसल्स आहेत ही मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होत असतात. देअर विल बी पेनिंग इन द स्टमक मसल. ही मसल्स आहेत ही कॉन्ट्रॅक्ट होत असतात मसल. सो चाइल्ड बर्थमध्ये मीन्स ॲब्डॉमिनल मसलवर जेव्हा प्रेशर येईल तेव्हा ते बर्थ काय होतो, इझिली होतो. And when we laugh more, there will be pain in the stomach and muscle contraction. There will be contraction of the muscle. Muscles काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होत असतात आणि ती प्रोसेस आहे ही पुढे जाऊन मग इझिली होत असते. आणि ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला माहिती आहे की हे जेव्हा रूट कॅनल केलं जातं किंवा दातामध्ये सिमेंट भरलं जातं किंवा टूथ एक्स्ट्रॅक्शन काढायची, दात काढायची जेव्हा किंवा दाढ काढायची, जे काही ती सर्जरी असते मायनर सर्जरी, तेव्हा तुम्हाला ॲनास्थेशिया दिला जातो, एक भुलीचं छोटं इंजेक्शन दिलं जातं. सो इन दॅट केसेस मीन्स नायट्रस ऑक्साईड यूज केला जातो. ॲनास्थेशिया इफेक्ट आहे हा प्रोड्यूस करण्यासाठी. देन इट इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह इन काल्मिंग एक्सायटेड मेंटल पेशंट्स. मीन्स एक्सायटेड मेंटल पेशंट्स, ह्याचे जे पेशंट्स असतात मेंटल सायकियाट्रिक पेशंट्स असतात. सो टू काम दॅट पेशंट, त्या पेशंटना शांत ठेवण्यासाठी दिस नायट्रस ऑक्साईड गॅस इज यूज. देन हा जो गॅस आहे नायट्रस ऑक्साईड गॅस आहे, सो विथ ऑक्सिजन मीन्स इट इज गिव्हन बाय इनहेलेशन in 60 to 80% with ऑक्सिजन 20 to 40% ऑक्सिजन सोबत हा काय केला जातो तर दिला जातो. आणि ह्याच्यामध्ये पण मीन्स ऑब्स्ट्रॅक्टिक ह्याच्यामध्ये पण नायट्रस ऑक्साईड विथ 50% ऑक्सिजन इज जनरली प्रेफर्ड. अँड ॲज अ मसल रिलॅक्झंट्स म्हणून सुद्धा काय केलं जातो, यूज केला जातो. मेन प्रॉपर्टी काय आहेत ह्याच्यावरती MCQs येऊ शकतात. ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस करतो, ॲनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतो, देन डेंटिसरी प्रॅक्टिसमध्ये वापरला जातो, देन ऑब्स्ट्रॅक्टिक प्रॅक्टिस मीन्स चाइल्ड बर्थमध्ये सुद्धा हा गॅस आहे हा काय केला जातो, यूज केला जातो. देन वेन इट इज गिव्हन अलोन, तेव्हा त्याचा जो ॲनास्थेशिया आहे लास्टिंग ओनली फॉर अबाउट 45 सेकंड्स. देन पूर्ण इफेक्ट आहे रिकव्हरी 1 to 2 मिनिट्समध्ये, आणि कंप्लीट ॲनास्थेशिया ह्याला टोटल 1 मिनिटमध्ये त्याची कंप्लीट ॲनास्थेशिया आहे तो प्रोड्यूस होत असतो. सो हे काय आहेत नायट्रस ऑक्साईडचे युजेस आहेत. देन नेक्स्ट स्टोरेज बघ, असे काय आहे ह्याचा कोणत्या असाने केलं जातं, गॅसोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशनने केलं जातं. त्याच्यामध्ये ती गॅस ब्युरेट असते, त्याचे ॲपॅरेटस असतं, गॅस ब्युरेट असते, आणि मग ती कंडेन्सरला कनेक्ट केलेली असते मॅनोमीटरला, आणि त्या व्हेपर फॉर्ममध्ये मग त्या हे आहेत त्या काय केल्या जातात, व्हॉल्यूम आहे गॅसचं ते लिक्विड नायट्रोजन ते त्याचं मेजर केलं जातं. सो इट इज दिस MCQ ह्याच्यावरती येऊ शकतो. मीन्स which type of titration this nitrous oxide gas is assayed. सो कोणत्या असेने केला जातो, गॅसोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशनने ह्याचा जो असे आहे हा असे परफॉर्म केला जातो. देन नेक्स्ट वी विल सी स्टोरेज आणि लेबलिंग. बघा ह्याचं काय आहे ते, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता ह्याच्यामध्ये आपण पहिला गॅस बघितला होता CO2, तो ग्रे सिलेंडरमध्ये फिलअप केला जातो. बट दिस नायट्रस ऑक्साईड इज फिलअप इन ब्ल्यू सिलेंडर्स ओनली. इट इज स्टोअर्ड इन द मेटल सिलेंडर्स अंडर प्रेशर अँड ॲट अ टेम्परेचर दॅट टेम्परेचर शुड नॉट बियॉन्ड 37 degree centigrade. So it is stored under the compression in metallic cylinders and temperature should not be greater than 37 degree centigrade. Then this cylinder is painted blue and carries a label which state the name of the gas. Then in addition the shoulder of that cylinder, it should be labeled with the name of the gas or the symbol N2O. इट इज इन पेंट. N2O हा कसला सिम्बॉल आहे, नायट्रस ऑक्साईडचा सिम्बॉल आहे N2O. सो तो N2O सिम्बॉल आहे तो त्याच्यावरती काय केलेला असला पाहिजे, मेन्शन केलेला असला पाहिजे. स्टेन्सिल्स इन
पेंट ह्याच्यामध्ये कलरफुल ह्याच्यामध्ये तो जो सिम्बॉल आहे N2O हा मेन्शन केलेला असला पाहिजे. आणि कसा स्टोअर केला जातो तो अंडर कॉम्प्रेशन इन द मेटल सिलेंडर्स, कॉम्प्रेशनमध्ये. आणि त्याचं जे टेम्परेचर आहे दॅट टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स जे बियॉन्ड 37 डिग्री सेंटीग्रेड त्याचं टेम्परेचर असता कामा नाही आहे. देन इट इज ब्ल्यू कलरचा आहे तो, देन स्टेन्सिल मीन्स आणि त्याचं नाव जे आहे N2O दॅट शुड बी मेन्शन देअर, ते नाव आहे त्याच्यावरती मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द नायट्रस ऑक्साईड. हा आपण कोणता गॅस बघितला? नायट्रस ऑक्साईड गॅस बघितला. त्याचं सिनॉनिम काय आहे? लाफिंग गॅस आहे, नायट्रोजन मोनॉक्साईड आहे आणि डायनायट्रोजन ऑक्साईड आहे. देन हे काय आहे? इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे विच इज यूज ॲज ॲन ॲनास्थेटिक. देन मेथड आपण काय बघितली ह्याची प्रिपरेशन कसं बघितलं? अमोनियम नायट्रेट जे काही आहे याचं थर्मल डिकम्पोजिशन केलं जातं, तेव्हा वॉटर मॉलिक्यूल सेपरेट होतात आणि तुमचा जो गॅस आहे तो तिथे लिबरेट होत असतो. देन वी हॅड सीन प्रॉपर्टीज बघितल्या त्याच्या. हाय टेम्परेचरला तो काय होत असतो? तर डिकम्पोजिशन त्याचं होत असतं. देन वी हॅड सीन त्याचं युजेस काय आहेत? ॲनास्थेटिक म्हणून यूज केला जातो, ॲनाल्जेसिया इफेक्टसुद्धा प्रोड्यूस करतो. देन इट इज डेंटिसरीमध्ये ऑब्स्ट्रॅक्टिव्समध्ये यूज केला जातो. त्याच्यानंतर इट इज यूज टू काम द सायकॅट्रिक पेशंट. देन अलॉंग विथ ऑक्सिजनसोबत हा काय केला जातो? इट इज गिवन बाय इनहेलेशन इन 60 to 80% विथ ऑक्सिजनसोबत दिला जातो तो. देन असे इट इज गॅझोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशन. देन स्टोरेज आणि लेबलिंग ह्याचं बघितलं आपण. मेटल सिलेंडर्समध्ये स्टोअर केला जातो अंडर प्रेशर अँड टेम्परेचर शुड नॉट बियॉन्ड 37 डिग्री सेंटीग्रेड. देन नेक्स्ट कंपाऊंड. आता आपण नेक्स्ट आपला गॅस आहे ऑक्सिजन. सुरुवातीला आपण CO2 बघितला, कार्बन डायऑक्साईड गॅस बघितला. देन N2O म्हणजे काय? नायट्रस ऑक्साईड गॅस बघितला आपण. देन नेक्स्ट आपण गॅस आहे इन्हेलंट्समधला. आपण कोणता चॅप्टर स्टडी करतो? इन्हेलंट चॅप्टर करतो. इन्हेलंट्स दीज आर द डिरेक्टली ॲडमिनिस्ट्रेड बाय द नझल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट फॉर लोकल और सिस्टमॅटिक इफेक्ट. देन देर आर 5 gases which are used in the inhalant, that is oxygen, carbon dioxide, helium, nitrogen, oxide. हे जनरली काय केले जातात? यूज केले जातात. बट नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि नायट्रस ऑक्साईड हे काय केले जातात? दीज आर द कॉमनली यूज इन्हेलंट्स. देन हे जे आहेत ड्रग ते रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जातात पेशंटच्या, जिथे त्या व्हेपर फॉर्ममध्ये जे आपण घेतो और मिस्ट फॉर्ममध्ये ते रीच होतात अफेक्टेड एरियाला अँड इट गिव्स द रिलीफ टू दॅट पेशंट, प्रॉम्प्ट रिलीफ फ्रॉम द सिम्पटम्स अँड पेशंटचा जो काही त्याची डिसऑर्डर आहे ती क्युअर होत असते. ओके. त्याच्यामध्ये आता इन्हेलंटमध्ये आपण स्टार्टिंगला CO2 बघितला, देन N2O नायट्रस ऑक्साईड गॅस बघितला आणि आता नेक्स्ट गॅस आहे ऑक्सिजन, तो आपण आता स्टार्ट करतो आहे. ऑक्सिजनचा केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, O2. मॉलिक्युलर वेट 32. व्हेरी इम्पॉर्टंट जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन आहे हा. ऑक्सिजनचं मॉलिक्युलर वेट काय असतं? इट्स 32. देन विदाऊट ऑक्सिजन अर्थमध्ये सुद्धा आहे, पाण्यामध्ये वॉटरमध्ये सुद्धा ऑक्सिजन आहे. पाण्यामध्ये ऑक्सिजन आहे त्याच्यामुळेच फिश जे काही आहेत, जलचर प्राणी जे काही आहेत ते सगळे डॉल्फिन्स आहेत, वेगवेगळे प्रकारचे फिश आहेत. देन मगर असते पाण्यामध्ये, कासव राहतं पाण्यामध्ये. सो हे ऑक्सिजन वॉटरमध्ये सुद्धा असल्यामुळे ते प्राणी आहेत ते काय करू शकतात? वॉटरमध्ये जगू शकतात. सो ऑक्सिजन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ एअर अँड वॉटर ऑल्सो. सो एअरमध्ये टोटल ऑक्सिजन जो काही आहे 21% असतो बाय व्हॉल्यूम ऑफ द ॲटमॉस्फिअर. देन ऑक्सिजन हा जो काही आहे फ्री फॉर्ममध्ये, ह्याच्यावरती MCQ येऊ शकतो. ऑक्सिजन जो काही आहे हा फ्री फॉर्ममध्ये 20.9% असतो बाय वेट. ओके, व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची. ऑक्सिजन फ्री फ्रॉम इन द एअर 20.9% वेट बाय वेट म्हणजे W/H.
डब्ल्यू असतं. ओके, वेट बाय वेट ही एक टर्म असते. सो एक मिनिट, आय विल शो यू फॉर दॅट. वेट बाय वेट ही एक अशी काय असते, टर्म असते. डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आहे, हा काढावा लागतो, त्याला वेट बाय वेट बोलतात. देन 23.1% बाय वेट बाय व्हॉल्यूम. वेट बाय व्हॉल्यूम 23.1% असतो वेट बाय व्हॉल्यूम, आणि वेट बाय वेट किती असतो, 20.9% वेट बाय वेट, आणि 23.1% व्हॉल्यूम बाय वेट बाय व्हॉल्यूम असतो. देन 88.81% बाय वेट तो ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो फ्री फॉर्ममध्ये. देन त्याचं काय आहे, आता ऑक्सिजन ॲटमॉस्फिअरमध्ये 21% आहे. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, ऑक्सिजन कंटेन्स नॉट लेस दॅन 99% व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम ऑफ द O2 विथ ट्रेसेस ऑफ द अदर गॅसेस लाईक अर्गॉन, नायट्रोजन और हायड्रोजन. हे काय आहेत, अदर गॅसेस आहेत. सो त्याच्यासोबत O2 आहे हा एअरमध्ये. इट शुड नॉट मीन्स त्याची रेंज आहे, इट शुड नॉट बी बिलो 99% व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम. देन सी दिस ऑल लाईफ ऑन द अर्थ इज डिपेंड ऑन ऑक्सिजन. ऑक्सिजनवरती ऑल लाईफ आहेत अर्थमधली, ती डिपेंड असते. Then growing plants, they possesses the capacity of absorbing CO2 from air. Then what they do, they assimilate the carbon and liberate the oxygen. Then oxygen is also an abundant element of the human body. Then oxygen, we will see its method of preparation. It is prepared by two methods. First is by fractional distillation of liquid air अँड बाय इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ वॉटर. ह्या दोन मेथडने ऑक्सिजन प्रिपेअर केला जातो. सो फर्स्ट मेथड काय आहे त्याची, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं जातं. सी हे काय आहे, असेंब्ली आहे, ॲपॅरेटस आहे हे. ओके, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन हे केलं जातं ह्याच्यामध्ये. सो इथे बघू शकता लिक्विड एअर आहे, कॉम्प्रेसर आहे हा. देन ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर अर्गॉन गॅस. आता इथे म्हटलं ना, अलॉंग विथ दीज गॅसेस, हे गॅसेस असतात त्याच्यासोबत. नायट्रोजन गॅस, अर्गॉन गॅस आहे इथे. सो फर्स्ट पहिल्यांदा काय केलं जातं, एअर प्युरिफाय केली जाते बाय रिमूव्हिंग द मॉइश्चर, CO2 डस्ट, अँड देन इट इज कॉम्प्रेस्ड. आता ही लिक्विड एअर आहे, पहिली ती प्युरिफाय केली जाते. कशी प्युरिफाय केली जाते, त्याच्यामधली मॉइश्चर आहे, ही मॉइश्चर रिमूव्ह केली जाते. CO2 असेल किंवा त्याच्यामध्ये डस्ट असेल ते सगळं रिमूव्ह केलं जातं. अँड देन इट इज कॉम्प्रेस टू गेट लिक्विड एअर, आणि मग ते कॉम्प्रेस केलं जातं. ओके, लिक्विड एअर ह्याच्यासाठी कॉम्प्रेस केलं जातं. देन वेन द लिक्विड एअर इज फ्रॅक्शन बाय डिस्टिलेशन, त्याच्यानंतर मग काय केलं जातं, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं जातं टू फॉर गेटिंग द ऑक्सिजन. मीन्स फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन एअर आहे, त्याचं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन जेव्हा आपण करतो तेव्हा O2 असं लिहितात. सो एअर लिहायचं नोटबुकमध्ये तुमच्या, ॲरोवरती फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन लिहायचं, आणि O2 तिथे गॅस जो काही फॉर्म झालेला आहे तो तिथे दाखवायचा. सो फर्स्ट एअर आहे ती प्युरिफाय केली जाते, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर असेल, देन CO2 असेल, डस्ट असेल, ते सगळं रिमूव्ह केलं जातं, आणि मग ते कॉम्प्रेस केलं जातं. कॉम्प्रेस केले जाते ती. तुम्ही बघू शकता इथे एअर आहे, रिमूव्ह केले, मग कॉम्प्रेशनने आता ही लिक्विड एअर तुम्हाला मिळाली. मग लिक्विड एअर मग फर्दर पुढे फिल्टर करून मग ते दोन गॅसेससोबत त्याच्यामधून काय होते, रिॲक्ट होते, आणि लिक्विड ऑक्सिजन इथे आपल्याला मिळालेला आहे. So the liquid air is fractioned by distillation to get the oxygen, and which is filled under pressure in the cylinders, metallic cylinder. आणि हा जो ऑक्सिजन इथे फॉर्म होतो तो नंतर फिलअप कशामध्ये केला जातो, मेटॅलिक सिलेंडर्समध्ये हा ऑक्सिजन O2 गॅस आहे हा फिलअप केला जातो. देन अनदर मेथड आहे ती इलेक्ट्रोलायसिस.
इलेक्ट्रोलायसिसमध्ये काय केलं जातं, आता H2O जो काही आहे, ॲनोड कॅथोड सगळ्यांना तुम्ही माहिती आहे, तुम्ही 12th स्टँडर्डमध्ये बघितलेलं आहेत. तेव्हा त्याचं काय होतं, H+ OH- आयन, ह्याच्यामध्ये ते काय होतं, तो लिबरेट होतो आणि O2 गॅस आहे, मग त्याच्यामधून H2O2 सेपरेट होऊन H2 सेपरेट होतो, O2 ऑक्सिजन गॅस आहे हा काय होत असतो, तर सेपरेट होत असतो. सो काय केलं जातं इलेक्ट्रोलायसिस मेथडमध्ये, व्हॉट इज डन, direct current is passed through a cell between the iron or steel electrodes which are immersed, that electrodes they are immersed in the 10% solution of the sodium or potassium hydroxide. सोडियम और पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड्समध्ये हे काय आहेत, हे डीप केलेले आहेत, ॲनोड आणि कॅथोड जे काही आहेत ते. देन ऑक्सिजन इज लिबरेटेड ॲट द ॲनोड आणि हायड्रोजन कॅथोडला लिबरेट होतं, मीन्स H+ आणि OH- आयन. देन दिस लिबरेटेड ऑक्सिजन इज हा जो लिबरेट ऑक्सिजन गॅस आहे, आता इथे बघू शकताय H+ आणि OH- मध्ये होतो, मग H2 त्याच्यामधून निघतो, O2 त्याच्यामधून बाहेर पडतो आणि इथे तुम्ही हा ब्ल्यू गॅस बघू शकताय, ऑक्सिजन गॅस आहे, हा इथे सेपरेट झालेला आहे. हे इलेक्ट्रोड आहे, इथे बॅटरी आहे, हा ॲनोड आहे, हा काय आहे, कॅथोड आहे. ॲनोड आणि कॅथोड काय केले जातात, ते पहिले काय केलेले आहेत, इमर्स केलेले आहेत. कशामध्ये, हे जे सोल्युशन आहे सोडियम और पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन आहे. सो ऑक्सिजन आहे तो लिबरेट होतो ॲट ॲनोड आणि हायड्रोजन आहे तो ॲट कॅथोड आहे, तो काय होतो, लिबरेट होत असतो. मग हा जो लिबरेटेड ऑक्सिजन जो काही आहे, दॅट लिबरेटेड ऑक्सिजन इज फिल्ड अंडर प्रेशर इन द मेटॅलिक सिलेंडर. हा जो काही ऑक्सिजन आहे दॅट ऑक्सिजन फिल केला जातो अंडर मेटॅलिक, म्हणजे प्रेशरच्या अंडर मेटॅलिक सिलेंडर्समध्ये फिल केलं जातो आणि ऑक्सिजन गॅस आहे, हा ऑक्सिजन गॅस इथे फॉर्म होत असतो. ही दुसरी मेथड झाली इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ वॉटर. फर्स्ट मेथड होती फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. पहिली मेथड काय होती, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं जातं. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनमध्ये काय केलं जातं, पहिल्यांदा काय केलं जातं, एअर आहे ही प्युरिफाय केली जाते, त्याच्यामधून मॉइश्चर असेल, CO2 असेल, डस्ट असेल, ती रिमूव्ह केली जाते. त्याच्यानंतर ती फ्रॅक्शनल मीन्स डिस्टिलेशन कॉलममध्ये येते, फ्रॅक्शन केलं जातं आणि तिथे ऑक्सिजन मिळतो आणि तो मिळालेला ऑक्सिजन मग मेटॅलिक सिलेंडर्समध्ये फिल केला जातो. देन अनादर मेथड त्याची कुठली आहे, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ वॉटर. त्याच्यामध्ये कॅथोड आणि ॲनोड जे काही आहेत हे काय केलं जातात, डीप केले जातात सोडियम और पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशनमध्ये. सो काय होतं इथे, H2O H+ OH- आयन सेपरेट होतात, H2 बाजूला होतो, O2 गॅस बाजूला होतो आणि मग हा O2 गॅस जो काही आहे तो लिबरेट होतो ॲट ॲनोडला तो लिबरेट होत असतो आणि हा लिबरेट झालेला ऑक्सिजन गॅस आहे इज देन फिल्ड इन द मेटॅलिक सिलेंडर आणि हा लिबरेट झालेला गॅस हा मेटॅलिक सिलेंडरमध्ये काय केला जातो, तर फिलअप केला जातो. सो ह्या दोन मेथड झाल्या प्रिपरेशनच्या, ऑक्सिजन प्रिपरेशनच्या. देन नेक्स्ट सी ह्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघूया. ऑक्सिजन ऑफकोर्स इट्स अ कलरलेस गॅस, टेस्टलेस गॅस. ऑक्सिजन एअरमध्ये ऑक्सिजन आहे. आत्ता तुम्ही बसून लेक्चर ऐकत आहात, ओके, त्यावेळेला तुम्ही श्वास घेत आहात, बाहेरची जी एअर आहे O2 तो तुम्ही आतमध्ये घेत आहात. इट्स अ टेस्टलेस गॅस. देन सी ऑक्सिजनची जी डेन्सिटी आहे ती किती आहे, 1.1 आहे. एअरची डेन्सिटी 1 असते, मीन्स इट इज स्लाइटली हेवियर दॅन एअर. एअरची डेन्सिटी 1 असते आणि ऑक्सिजनची डेन्सिटी 1.105 आहे, 1.105 ग्रॅम पर लिटर आहे आणि एअरची डेन्सिटी आहे ही 1 असते. सो काय आहे, हा हेवियर आहे एअरपेक्षा. सेम 1 लिटर ऑक्सिजन असेल, 1 लिटर ऑफ ऑक्सिजन वेज 1.429 ग्रॅम ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अँड 760 mm प्रेशर. देन सी हा जो काय आहे गॅस आहे, सो इट इज डिझॉल्व्ड इन 32 व्हॉल्यूम्स ऑफ द वॉटर अँड 36 व्हॉल्यूम्स ऑफ अल्कोहोल. डिझॉल्व केला जातो ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन इट कॅन बी लिक्विफाईड, मीन्स हा जो गॅस आहे ऑक्सिजन गॅस दॅट कॅन बी लिक्विफाईड वेन कूल्ड बिलो
118.82 degree centigrade. Its critical temperature म्हणजे काय, that is it is a temperature at or below which it can be liquefied by pressure, but above which it cannot be liquefied. Then critical pressure जे काही आहे गॅसचं, is that pressure which will just liquefy a gas at its critical temperature. Then liquid oxygen जो काही आहे, it is having the density of 1.13. Then 1 volume of oxygen it dissolves in 32 volumes of water. 1 volume ऑक्सिजनचं आहे ते डिझॉल्व कशामध्ये केलं जातं, 32 volumes of water and in about 7 volumes of the alcohol at 20 degree centigrade and 760 mm pressure. And see, डिझॉल्व कशामध्ये केलं जातं, 32 व्हॉल्यूम वॉटरमध्ये, आणि अल्कोहोल जर असेल तर 36 व्हॉल्यूम ऑफ अल्कोहोल ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन सी 7 मीन्स एक व्हॉल्यूम आहे 32 व्हॉल्यूम्समध्ये आणि 7 व्हॉल्यूम ऑफ अल्कोहोलमध्ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड असेल तर मग 7 व्हॉल्यूम ऑफ अल्कोहोलमध्ये 20 डिग्री सेंटीग्रेडला, आणि त्यावेळी प्रेशर 760 mm प्रेशर असतं त्याला. देन सी, हा जो ऑक्सिजन गॅस आहे इट इज रिॲक्टिव्ह केमिकली अँड आता ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करत असतो. ऑक्सिडेशन ही प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे, तिथे काय होतं ऑक्सिडेशनमध्ये, ॲडिशन होते, ॲडिशन ऑफ द ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज द ऑक्सिडेशन. सो हिअर मीन्स ऑक्सिजन स्वतःच ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काय करत असतो तर काम करत असतो. मीन्स इट इज रिॲक्टिव्ह केमिकली अँड फंक्शन्स इटसेल्फ ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करत असतो तो. देन इझिली सोल्युबल कशामध्ये होतं, मेल्टेड सिल्वर्समध्ये. मीन्स इट इज इझिली सोल्युबल इन द मेल्टेड सिल्वरमध्ये इझिली सोल्युबल होत असतो तो. अँड सी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि ह्याच्यावर MCQ तुम्हाला डेफिनेटली विचारलं जाणार, तो म्हणजे ऑक्सिजन इज अ पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स. ऑक्सिजन हा कोणत्या टाईपचा सबस्टन्स आहे तर इट इज अ पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स. पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स म्हणजे काय, so these are those substances that tend to move into a strong magnetic field. मॅग्नेट तुम्हाला माहिती आहे चुंबक, त्याला 2 पोल असतात, नॉर्थ पोल असतो आणि साऊथ पोल असतो, N आणि S पोल असतो. सो these paramagnetic substance that tend to move into a strong magnetic field such as that between the poles of the magnet. ते जे 2 पोल आहेत, नॉर्थ पोल आहे आणि साऊथ पोल आहे, सो त्या 2 पोलमध्ये हा काय करतो तर स्टेबल राहतो, ही त्याची प्रॉपर्टी आहे. सो ऑक्सिजन इज अ पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. MCQ याच्यावर विचारला जाऊ शकतो. ऑक्सिजन हा काय आहे तर पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे. असे पॅरामॅग्नेटिक त्या पोल विथ मीन्स स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्डमध्ये बिटवीन ते पोल्स आहेत त्याच्यामध्ये तो काय होत असतो तर मूव्ह होत असतो. आणि डायमॅग्नेटिक जे सबस्टन्स असतात ते मूव्ह आउट ऑफ दॅट फील्ड ते मूव्ह होत असतात. Then see, oxygen gas for medicinal use should not contain impurity of the CO2, not more than 5 ppm. And carbon monoxide, you know, it's a poisonous. So poisonous CO means carbon monoxide सुद्धा ह्याच्यामध्ये असता कामा नाही आहे, नॉट मोर दॅन 30 ppm. आणि हॅलोजन्स असता कामा नाही आहेत. मीन्स ऑक्सिजन जेव्हा मेडिसिनल पर्पजसाठी पेशंटला आता यूज केला जातो, सो दॅट टाईम दॅट ऑक्सिजन शुड नॉट कंटेन इम्प्युरिटी ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड. CO2 त्याच्यामध्ये नाही असला पाहिजे, CO2ची इम्प्युरिटी असली नाही पाहिजे, नॉट मोर दॅन 5 ppm. 5 ppmपेक्षा जास्त इम्प्युरिटी असता कामा नाही आहे. आणि कार्बन मोनॉक्साईड आहे, हे कार्बन मोनॉक्साईडसुद्धा नाही असता कामा नये, नॉट मोर दॅन 30 ppm. अँड हॅलोजन्ससुद्धा असता कामा नाही आहेत. आणि सी, कार्बन मोनॉक्साईड जेव्हा तुम्ही मेणबत्ती आहे, लाईट गेल्यानंतर तुम्ही मेणबत्ती लावता, लाईट आल्यानंतर मेणबत्ती फुकली जाते, त्यावेळेला तो जो धूर येतो त्याच्यातून आणि स्मेल येतो तो कार्बन मोनॉक्साईड असतो. अँड दॅट इज ऑल्सो व्हेरी डेंजरस. ओके, सो कीप मीन्स अवे फ्रॉम दॅट. जायला फुकल्यानंतर लगेच त्याच्यापासून तुम्ही बाजूला व्हायचं असतं.
आता पहिले आपण फिजिकल प्रॉपर्टी बघितल्या. नाव वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत त्याच्या बघूया. केमिकल प्रॉपर्टी खूप सोप्या आहेत. नॉन मेटल जे काही आहेत मीन्स सल्फर आहे, कार्बन आहे किंवा फॉस्फरस आहे, वेन दे कंबाईन विथ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनसोबत जेव्हा ही मेटल्स आहेत मीन्स सल्फाईड मेटल असेल, कार्बन असेल किंवा फॉस्फरस जे काही आहे, सो ऑक्सिजनसोबत जेव्हा कंबाईन होतात ते O2 सोबत जेव्हा कंबाईन होतात दॅट टाईम दे फॉर्म ऑक्साईड. वेन इट इज हिटेड दॅट टाईम ते फॉर्म ऑक्साईड्स फॉर्म करतात. सो सल्फर प्लस मीन्स सल्फर प्लस O2 देट फॉर्म SO2 सल्फर डायऑक्साईड. Then C carbon plus O2 this forms CO2 carbon dioxide. Then phosphorus P stands for phosphorus. So 4 molecules of phosphorus plus O2 air oxygen that form P2O5 means potassium oxide काय होतं इथे फॉर्म होतं. सो हे जे मेटल्स आहेत मीन्स सल्फर, कार्बन किंवा फॉस्फरस, वेन दिस मेटल्स कंबाईन विथ ऑक्सिजनसोबत जेव्हा हे मेटल्स कंबाईन होतात अँड दॅट टाईम दे फॉर्म द ऑक्साईड्स, त्यावेळेला ऑक्साईड्स फॉर्म करतात मीन्स SO2, CO2, P2O5 ह्या ऑक्साईड्स आहेत. ही ऑक्साईड्स हे मेटल फॉर्म करत असतात. सो ह्या काय झाल्या त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज झाल्यात ऑक्सिजनच्या. खूप सिंपल आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज. देन मोस्ट मेटल्स वेन हिटेड दे कम मीन्स Fe असेल, अगोदर पण आपण बघितलं ही मेटल्स होती सल्फर, कार्बन, फॉस्फरस आहे. देन Fe म्हणजे आयर्न असेल, आयर्न जेव्हा हे केलं जातं फेरस तेव्हा फेरस ऑक्साईड फॉर्म करतं, FeO3 फेरस ऑक्साईड फॉर्म करतं. देन मॅग्नेशियम आहे Mg प्लस O2 ते जेव्हा कंबाईन होतं तेव्हा MgO म्हणजे काय मॅग्नेशियम ऑक्साईड तिथे फॉर्म होत असतं. हा काय झाला त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज झाल्या. देन व्हेरी इम्पॉर्टंट युजेस, ऑक्सिजनचे युजेस काय आहेत. इफ देर इज ऑक्सिजन नसेल तर तुम्ही सर्वाईव्ह करू शकत नाही. सो ऑक्सिजन इज अ व्हेरी इसेन्शियल फॉर प्रॉपर रेस्पिरेटरी फंक्शन्स अँड इन नॉर्मल कोर्स is inhaled from the air, but it is used as an inhalant for supporting the respiration during the anesthesia. So आपण स्टार्टिंगलाच बघितलं होतं, आपण रोल बघितला होता ऑक्सिजनचा. सो इट इज रिक्वायर्ड बाय द लिव्हिंग सेल्स. ओके, लिव्हिंग सेल्सना ह्याची खूप गरज असते ऑक्सिजनची. जेव्हा ऑक्सिजन ब्लडबरोबर कंबाईन होतो तेव्हाच तो हिमोग्लोबिन फॉर्म करत असतो अँड इट इज कॅरीड टू द सेल्स आणि मग ते पुढे सेल्समधून पुढे फर्दर ट्रान्सफर होत असतं. देन हायपॉक्झिया म्हणजे काय असतं, ऑक्सिजनची डिफिशियन्सी असते. ॲनॉक्झियामध्ये ऑब्सेन्स असतो ऑक्सिजनचा. देन अस्फायक्झिया मीन्स पेशंट घेऊ शकत नाही, सास बोलतो आपण मीन्स श्वास, पेशंट श्वास घेऊ शकत नाही, त्याला ॲस्फायक्झिया असं म्हणतात. सो त्या ट्रीटमेंटमध्ये हा जो गॅस आहे हा यूज केला जातो. मीन्स इट इज वाईडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हायपॉक्झिया म्हणजे काय तर लो ऑक्सिजन, डिफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज हायपॉक्झिया म्हणतात त्याला. देन ज्या पेशंटमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होत असेल, आता तुम्ही बघता मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये O2चा हे कमी होतो, त्या पेशंटला ऑक्सिजन लावला जातो. सो इट इज ॲडमिनिस्ट्रड बाय अ मास्क इन अ कॉन्सन्ट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 40 to 100% ऑफ द ऑक्सिजन. Then along with it is used in the treatment of the अनॉक्झिया म्हणजे काय अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, तिथे ऑक्सिजन नसतोच. मीन्स विच रिझल्ट्स ड्यू टू इनॲडिक्वेट ऑक्सिजनेशन इन ब्लड. का होतं अनॉक्झिया का होतो कारण ब्लडमध्ये ऑक्सिजनची जी लेवल आहे ही कमी झालेली असते, तो अनॉक्झियामध्ये वापरला जातो. देन ॲस्फॅक्झिया मीन्स ॲस्फॅक्झियामध्ये पेशंट कांट ब्रीथ, त्याच्यामध्ये सुद्धा वापरला जातो. देन इट इज ऑल्सो यूज इन कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंगमध्ये यूज केला जातो. देन इन इंडस्ट्रीज इट इज यूज फॉर द वेल्डिंग अँड कटिंग मेटल्स.
देन लिक्विड ऑक्सिजन इज यूज ॲज अ फ्युएल इन रॉकेट. लिक्विड ऑक्सिजन जो काही आहे, रॉकेट जी काही असतात हवेत उडणारी वाहने आहे रॉकेट, सो त्या रॉकेटमध्ये हा लिक्विड ऑक्सिजन यूज केला जातो. लिक्विड ऑक्सिजन इज यूज ॲज अ फ्युएल इन रॉकेट, फ्युएल म्हणून यूज केला जातो. हे काय आहेत ऑक्सिजनचे युजेस आहेत. अँड अलॉंग विथ दॅट ऑक्सिजन इज यूज इन द ॲनेस्थेशिया, पोस्ट ऑपरेटिव्ह पल्मनरी कॉम्प्लिकेशन्स अँड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस हायपोक्सिया, ॲनॉक्सिया, ॲस्फॅक्झिया, अस्थमा, शॉक पॉयझनिंग, शॉकमध्ये यूज केला जातो. पॉयझनिंग ड्यू टू कार्बन मोनॉक्साईड, बार्बिच्युरेट पॉयझनिंग असेल किंवा अदर डिप्रेशन्समुळे झालेलं पॉयझनिंग असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा वापरला जातो हा कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग, बार्बिच्युरेट पॉयझनिंग और अदर डिप्रेशन्समुळे झालेलं जे पॉयझनिंग असेल त्याच्यामध्ये यूज केला जातो. देन इन इडिमा, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, सिरियस इन्फेक्शन्स, न्यूमोनिया लाईक वाउंड, बर्न, मेडिकल इमर्जन्सीजमध्ये हा यूज केला जातो. देन सी आता हेलियम जो काही आहे, हेलियम इज हॅविंग द लेस डेन्सिटी दॅन नायट्रोजन. नायट्रोजनपेक्षा हेलियमची डेन्सिटी आहे ही कमी आहे. सो ऑक्सिजन अलॉंग विथ हेलियम मीन्स ऑक्सिजन हेलियम मिक्सचर आहे 21:79. It is easier to breathe and is preferred for the patient with severe pulmonary damage. सिव्हिअर पल्मनरी डॅमेजमध्ये मीन्स लंग्स जे काही आहेत हे लंग्स प्रॉपर वर्किंग करत नाही. मीन्स ब्रीथिंगचे जे काही प्रोसेस आहेत, लंग्स बाहेरची एअर आहे, ऑक्सिजन आहे हे आतमध्ये घेऊ शकत नाही, तेव्हा त्यावेळेला सिव्हिअर पल्मनरी डॅमेज होतं. सो सिव्हिअर पल्मनरी डॅमेजमध्ये ऑक्सिजन हेलियमसोबत मीन्स ऑक्सिजन हेलियमचं जे मिक्सचर ऑक्सिजन हेलियम मिक्सचर आहे ह्याच्यावरती MCQ येऊ शकतो, लिहून घ्या नोटबुकमध्ये. ऑक्सिजन हेलियम मिक्सचर 21:79 ह्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ऑक्सिजन हेलियम मिक्सचर आहे. 21:79 हे यूज केलं जातं. मीन्स इट इज इझियर फॉर द ब्रीथ अँड इट इज यूज फॉर द पेशंट्स विथ सिव्हिअर पल्मनरी डॅमेज असेल तिथे हे यूज केलं जातं. हे काय आहे त्याचे युजेस आहेत, सिव्हिअर पल्मनरी डॅमेजमध्ये यूज केलं जातं. देन हायपोक्झिया, ॲनॉक्झिया, ॲस्फॅक्झियामध्ये सुद्धा यूज केलं जातात ऑक्सिजन जे काही आहे. देन पॉयझनिंग आहे, गॅस गँग्रेन असेल, इंजुरी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेरिफेरल सेरिब्रोव्हॅस्क्युलर डिझीज आहेत. अँड टू इन्क्रीज इफेक्टिव्हनेस ऑफ इरेडिएशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॅलिग्नंट डिसीजेसमध्ये सुद्धा मीन्स ऑक्सिजन ॲटमॉस्फेरिक मीन्स ऑक्सिजन जो काही आहे हा यूज केला जातो. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सिजन. इट्स असे काय आहे गॅसोमेट्रिक मेथडने ह्याचा असे केला जातो. देन सी ऑक्सिजन जो काही आहे हा ब्लॅक सिलेंडरमध्ये फिलअप केला जातो. पहिला काय बघितलं, कार्बन डायऑक्साईड कशामध्ये, ग्रे सिलेंडरमध्ये. देन N2O नायट्रस ऑक्साईड हा ब्ल्यू सिलेंडरमध्ये. आणि आता हा जो गॅस आहे आपला ऑक्सिजन हा कशामध्ये, ब्लॅक सिलेंडर्समध्ये काय केला जातो तर फिलअप केला जातो. मीन्स इट इज स्टोअर्ड इन द मेटल सिलेंडर्स अंडर प्रेशर. देन दिस शोल्डर, आता हे बघा शोल्डर हे जे काही आहेत या सिलेंडरचे इट इज पेंटेड व्हाईट त्याचे काय आहेत शोल्डर्स आहेत. अँड इट्स बॉडी दॅट इज बॉडी ऑफ दिस सिलेंडर इज विच कलर, that body of the cylinder is a black color, it's painted black. Means shoulder of the cylinder is a white in color. That shoulder जे काही आहेत सिलेंडरचे that shoulder is in white in color and that body is a black color. त्याची बॉडी काय आहे, it is a black in color. Then name and symbol of this O2 oxygen is stenciled on the shoulder of the cylinder. त्याचं जे नेम आहे मीन्स O2 ऑक्सिजनचे काय आहे हे कशामध्ये मेन्शन केलं पाहिजे तर O2 हे आहे. सो O2 is stenciled on the shoulder
ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडरमध्ये काय केलेलं असलं पाहिजे, हे वरती मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. सो हे काय आहे, स्टोरेज अँड लेबलिंग ऑफ द ऑक्सिजन. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सिजन गॅस. O2 गॅस आहे, मॉलिक्युलर वेट 32 आहे. ओके. देन 2 मेथड प्रिपरेशन आहेत त्याच्या. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं जातं लिक्विड एअरचं, आणि दुसरी काय आहे तर इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ वॉटर. वॉटरचं इलेक्ट्रोलायसिस करून प्रिपेअर केलं जातं. पहिलं आपण फ्रॅक्शनेशन बघितलं. लिक्विड एअर जी काही आहे त्याचं फ्रॅक्शनेशन करतात. पहिल्यांदा त्याच्यामधून मॉइश्चर CO2 गॅस आहे रिमूव्ह करतात, मग ते कॉम्प्रेशनला जातं. कॉम्प्रेशन केल्यानंतर लिक्विड एअर मिळते आपल्याला, आणि मग ही लिक्विड एअर आहे ती फर्दर पुढे काय केलं जातं, त्याचं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं जातं, आणि मग जो गॅस ऑब्टेन होतो तो गॅस फिलअप केला जातो मेटॅलिक सिलेंडरमध्ये. देन इलेक्ट्रोलायसिस केलं जातं वॉटरचं. मग जो ऑक्सिजन आहे हा लिबरेट होतो ॲनोडला. आता इलेक्ट्रोलायसिसमध्ये कॅथोड ॲनोड असतात. H2O जेव्हा वॉटर आहे, फॉर्म्युला काय आहे वॉटरचा फॉर्म्युला काय आहे, H2O आहे. सो ते H+OH- मध्ये ते काय होतं, लिबरेट होत असतो, आणि नंतर पुढे H2 त्याच्यातून सेपरेट होतो, O2 सेपरेट होतो, आणि हा जो O2 आहे तो लिबरेट होतो ॲनोडला लिबरेट होतो, आणि अशा प्रकारे मग आपल्याला ऑक्सिजन गॅस आहे हा ऑक्सिजन गॅस इथे मिळत असतो. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या आपण ह्याच्या. कलरलेस आहे, टेस्टलेस आहे गॅस हा. देन केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या. हे जे मेटल्स आहेत त्या मेटल्सना जेव्हा हीट केलं जातं, मीन्स सल्फर असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, फॉस्फरस असेल, किंवा मॅग्नेशियम असेल, Fe म्हणजे आयर्न असेल. सो ही मेटल जेव्हा हीट केली जातात, वेन दीज मेटल्स आर हीटेड विथ ऑक्सिजन, दॅट टाईम इट फॉर्म्स द ऑक्साईड्स, आणि तिथे ऑक्साईड फॉर्म होत असतात. देन वी आर सीन इट्स युजेस. इट इज रिक्वायर्ड बाय लिव्हिंग सेल्स. सो ब्लडमध्ये कंबाईन होतो तो हिमोग्लोबिनसोबत, अँड देन इट इज कॅरीड टू द सेल्स. देन हायपॉक्सिया ट्रीटमेंटमध्ये वापरला जातो, ऑक्सिजन डेफिशियन्सीमध्ये. देन ह्याच्यामध्ये सुद्धा ॲनॉक्झिया असेल, लो लेवल असेल ऑक्सिजनची, और ऑब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, तिथे वापरला जातो. ॲस्फॅक्झियामध्ये पण वापरला जातो. सिव्हिअर पल्मनरी डॅमेज असेल, मीन्स लंग्स प्रॉपर काम करत नसतील, मीन्स लंग्सला ब्रीथिंग घेण्यासाठी त्रास होत असेल तर तिथेसुद्धा यूज केला जातो. देन कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग असेल, बार्बिच्युरेट्स पॉयझनिंग असेल, और डिप्रेसंट्स पॉयझनिंग असेल, त्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केला जातो. देन अदर जे डिसीज आहेत, मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन आहे, देन पेरिफेरल ब्रेन इन्फेक्शन, ह्याच्यामध्ये सुद्धा मोस्टली यूज केला जातो. गँग्रीनमध्ये सुद्धा यूज केला जातो. देन लिक्विड ऑक्सिजन ॲज अ फ्युएल म्हणून रॉकेट्समध्ये यूज केला जातो. देन वेल्डिंग अँड कटिंग मेटल्स इंडस्ट्री ज्या काही आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा यूज केला जातो. असे इट इज असेड बाय विच मेथड, गॅझोमेट्रिक मेथड. गॅझोमेट्रिक मेथडने ह्याचा असे आहे हा केला जातो. देन नेक्स्ट काय आहे त्याचं, स्टोरेज आणि लेबलिंग आहे. मेटल सिलेंडर्समध्ये स्टोअर केला जातो अंडर प्रेशर. देन हे जे काही शोल्डर आहेत सिलेंडरचे, शोल्डर ऑफ द सिलेंडर इज पेंटेड व्हाईट अँड रिमेन पार्ट इज पेंटेड ब्लॅक. रिमेनिंग पार्ट ब्लॅकने पेंट केला जातो. देन नेम अँड सिम्बॉल ऑफ द ऑक्सिजन O2 दॅट शुड बी स्टेन्सिल्ड ऑन द शोल्डर ऑफ दिस सिलेंडर. त्यात मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे त्या सिलेंडरवरती. ओके. सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण N2O पहिला गॅस बघितला, नायट्रस ऑक्साईड, त्याचं दुसरं नाव काय आहे, लाफिंग गॅस हे त्याचं दुसरं नाव आहे. मॉलिक्युलर वेट 44.01. इट प्रोड्यूस, लाफिंग गॅस का बोलतात, बिकॉज इट आफ्टर इनहेलेशन ऑफ दिस गॅस अ पर्सन विल फील हॅप्पी. सो ह्याला लाफिंग गॅस असं म्हटलं जातं. बिफोर दॅट आपण प्रिव्हियस लेक्चरला कार्बन डायऑक्साईड गॅस आहे हा बघितला होता. त्याच्या आधी रोल बघितला होता, CO2चा रोल काय असतो, ऑक्सिजनचा रोल काय असतो. ओके. सो इथे आपला जो हा चॅप्टर आहे इनहेलंट्स चॅप्टर आहे, हा इनहेलंट्स चॅप्टर इथे आता फिनिश होतो आहे.
जर तुम्हाला समजलं नसेल कोणाला काय ह्या चॅप्टरमधलं तर मला तुम्ही विचारू शकता कधीही. ओके. सो नायट्रस ऑक्साईड, आपण पहिल्यांदा नायट्रस ऑक्साईड हा गॅस बघितला होता. गॅसोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशनने ह्याचा असे केला जातो. ॲनॅस्थेटिक इफेक्ट, ॲनॅस्थेशिया इफेक्ट हा प्रोड्यूस करतात आणि डेंटिसरीमध्ये किंवा ऑब्स्ट्रेक्टिव्समध्ये मीन्स डिलेवरी चाइल्ड बर्थ ह्याच्यामध्ये सुद्धा हा यूज केला जातो. देन सायकियाट्रिक पेशंटना मीन्स टू मेक द सायकियाट्रिक पेशंट काम इट इज यूज केला जातो. ओके. सो दिस इज अबाउट इनहेलंट. सो नाउ वी विल स्टॉप ओवर हियर. आवर चॅप्टर इज फिनिश्ड ओवर हियर. तुम्हाला जर काही समजलं नसेल ह्या चॅप्टरमधलं, इनहेलंट्स ह्या चॅप्टरमधलं काही जर समजलं नसेल तर तुम्ही मला कधीही विचारू शकता. ओके. सो थँक्यू. हॅपी लर्निंग.